वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। महेंद्र सरदार। विजयपुर में आज कांग्रेस के जाने माने अब वहां पर एक आरोप ये करने लग गए हैं ताकि बेलगांव के अधिवेशन में वहां पर पंचमसाली समुदाय के लोग वहां पर एक मांग रखी थी ताकि पूरी पंचमसाली समुदाय के लोगों का ही एक मुद्दा था। अब वहां पर लाठीचार्ज हो गई और कुछ लोग घायल हो गए, किसी के पैर टूट गए, ना जाने किसी के सर फूट गए और वहां पर पुलिस वाले लाठीचार्ज करने पर अब पंचमसाली समुदाय के लोग सारे कर्नाटक में ही आंदोलन करने लग गए ताकि कांग्रेस के विरोध ये आंदोलन करने लग गए ताकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी पर ये लाठीचार्ज करवाया और बेइज्जती भी हो गई, हमला भी किया गया। अब वहां पर तो ये तो हाल हो गया है ताकि ये लाठीचार्ज आखिर किस लिए किया गया है। वहां पर बहुत सारे सवाल जवाब तो होने की थी मगर वहां पर नहीं हो पाया। मगर वहां पर पंचम समुदाय के बहुत सारे कर्नाटक से वहां पर आ गए थे ताकि उनकी मांग ये थी ताकि वहां पर टूवे हो या कोई भी हो, वहां पर मांग संविधान में लिखा हुआ है, जिनकी मांग है वो मांगना ही है। मगर वहां पर जिसने भी वहां पर हक की मांगने के लिए गए मगर वहां पर लाठियां बरसाई गई लोगों पर और बहुत सारे लोग घायल हो गए, जख्मी भी हो गए। अब उसको सारे कर्नाटक में तो तालुका में, छोटे मोटे शहरों में, गांव में अब वहां पर सारे एकता होकर एक ताकत झुंड दिखाई ताकि इस बार ये पहली बार ऐसा हो गया है ताकि सब पंचमसाली समुदाय के लोग एक हो गए। मगर कुछ लोग कांग्रेस पक्ष में है वो भी एक हो गए हैं, मगर कुछ लोग अपनी खुर्चियां बचाने के लिए मगर वो समाज से दूर रह गए। अब उसी तरह यहाँ पर विजयपुर शहर में एक प्रेस मीट रखा गया है ताकि वो भी आज प्रेस मीट आपको सुनना पड़ेगा, जरूरी है ताकि यहाँ पर रवि बिरादार वो भी एक हिंदू समुदाय के हैं, शायद वो भी सब पंचमसाली के, शायद वो भी समाज के लगते होंगे या नहीं ये तो पता नहीं है। मगर यहाँ पर एस.एन. गण्यार ठेकेदार कहते हैं कांग्रेस के ताकि अगर कांग्रेस पर कुछ धक्का, कुछ आंच लग गई तो कुछ भी हो गया तो अब उन्होंने सीधे प्रेस मीट पर आकर बैठ जाते हैं ताकि वो सीधे यही कहने लगते हैं ताकि बहुत बातें करने लगते हैं ताकि कांग्रेस पर और हिंदू मुसलमान के बीच यहाँ पर बातें करते हैं। वो कुछ चेहरे हैं, वही 4 चेहरों को लेकर प्रेस मीट बार करते रहते हैं ताकि लोग यही कहते हैं ताकि एस.एन. गण्यार कांग्रेस के टेंडरदार तो नहीं है प्रेस मीट के, या ठेकेदार बन गए हैं वो ताकि ये कोई रोड का नहीं कहते, कोई जनता के सुख दुख की बातें नहीं कहते ताकि वहां पर कुछ प्रोग्राम होता है उसके लिए प्रेस मीट में नहीं आते। सिर्फ कांग्रेस का कुछ हो गया और कांग्रेस को कुछ आंच आ गया तो सीधे कुछ लोगों को लेकर प्रेस मीट पर सीधे बैठ जाते हैं। मगर बहुत सारे नेता, लीडर, एमएलए कांग्रेस पक्ष में है मगर वो कभी नहीं आ पाते, मगर आएंगे तो कभी दिखाई देते हैं। मगर यहाँ पर एस.एन. गण्यार फिक्स यानी कि कोई टेंडरदार हो तो टेंडर लेता है, उसी तरह ये कांग्रेस के प्रेस मीट के एक टेंडरदार बन गए हैं और एक ठेकेदार बन गए हैं, सिर्फ वही बातें करते रहते हैं। ये तो छोड़ो, वो तो टेंडर लिए होंगे या ठेकेदार बने होंगे, ये तो बात और है, ये उन पे छोड़ दिया गया है ताकि अब बात हो गई वो आ गई है ताकि इन्होंने मृत्युंजय स्वामी पीठाधीश हमारे कर्नाटक के जाने माने एक बहुत बड़े नामी स्वामी है ताकि उनके इशारे पर हर कोई पंचमसाली समुदाय ही नहीं है, सारे हिंदू समुदाय उनके इशारे पर चलता है। ये बात बिल्कुल सच है। मगर जब उन्होंने लड़ते हैं तो अपनी हक की लड़ाई के लड़ते हैं, अपने मजहब और धर्म के लिए लड़ते हैं, मगर पॉलिटिक्स के लिए कभी नहीं लड़े वो। क्योंकि इसीलिए मृत्युंजय स्वामी एक पीठाधीश, एक बड़े नामी स्वामी है वो, मगर आज उनको एक ब्लैकमेल स्वामी कह रहे हैं और उन पर ना जाने बहुत सारे इल्जाम भी देने लग गए हैं ताकि इन्होंने 2 समुदाय के बीच एक लड़ाई लड़ाने के लिए इन्होंने रोड पर आकर आप ऐसे बातें करने लग गए हैं और फूट डाल रहे हैं। यहाँ पर प्रेस मीट में ब्लैकमेल स्वामी जी कह रहे हैं ताकि यहाँ पर अब तो वो तो ब्लैकमेल स्वामी जी कहने पर क्या वो ब्लैकमेल नहीं बनते, अपने धर्म, अपने समुदाय के लिए लड़ रहे हैं। जैसे आप अपने पक्ष के लिए जिस तरह लड़ रहे हैं आप उसी तरह वो
पंचमसाली समुदाय के लिए, अपने मजहब धर्म के लिए वो भी लड़ रहे हैं। आप तो बैठे हुए लोग हैं, अपनी तो सियासती अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं, ये सब सारे जहां जानता है। मगर स्वामी जी जब भी वो बहुत दिनों से वो एक समुदाय के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिंगायत पंचमसाली समुदाय के लिए, मगर आप एक पक्ष के लिए लड़ रहे हैं। धर्म के नाम पर आप एक मुद्दा लेकर बैठते हैं। तो इसीलिए आज इनको यही कहते हैं, ताकि एसएम गनियार कांग्रेस के प्रेस मीट के एक ठेकेदार है, एक टेंडरदार है। तो सोचो, जब भी कोई आते हैं तो यही कहते हैं। आप इनके सामने तो कोई कहता नहीं होगा, मगर इनका नाम यही रखा गया है। कांग्रेस के प्रेस मीट के टेंडर और ठेकेदार बन गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, शिवानंद पाटिल है, अब वहां पर एमबी पाटिल है, सुनील गौड़ा पाटिल है, बहुत सारे राजनीति में कार्यकर्ता है, एमएलए है। उन्होंने बहुत कम प्रेस मीट में आ जाते हैं, मगर इसलिए इनका नाम रखा गया है ताकि ये कांग्रेस के एक टेंडर, एक ठेकेदार प्रेस मीट के लिए बन गए हैं। तो आप इनको क्या इतना ही रखेंगे? क्या इनको आगे कोई टिकट देकर या कोई एमएलए के चांस भी देंगे या नहीं? क्या इनको टेंडर ठेकेदार पे ही रखेंगे? तो ये तो बाकी बात और है। मगर इस बार जो भी यहाँ पर कर्नाटक में एकता बताई है, वो समुदाय में एक खून का एक ही ताकत बताया है, ताकि इन्होंने जो आंदोलन किया है उस आंदोलन में शायद कोई भी लिंगायत में किसी भी पक्ष में हो, एक होना चाहिए और एकता होकर लड़ना चाहिए। मगर कुछ लिंगायत समुदाय में ऐसा नहीं है। अपने अपने सीट, अपने अपने राजनीति की खुर्चियों के लिए वो एक नहीं हो गए, मगर सब समुदाय के स्वामी जी एक होकर आज कर्नाटक कांग्रेस के लिए आज लड़ रहे हैं। कोई पाद यात्रा कर रहे हैं, कोई ना जाने अलग अलग तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारी बातें तो यहाँ पर करने लग गए हैं, मगर सोचना है, समझना है, ताकि यहाँ पर ब्लैकमेल करने हैं। और दूसरी बात, एक जो है बागलकोट के ना जाने एक लीडर है, जाने माने, उनके भी लीडर की बात कर रहे हैं, ताकि वहां पर अब तो उनको जनता साथ देती है नहीं है, ये जनता, पंचमसाली जनता अच्छी तरह जान चुकी है, ताकि पंचमसाली समुदाय में जो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं और उनको इस बार वोट बिल्कुल ही नहीं देंगे। ताकि अगर देंगे तो समझो तब झुक गए समझो। तो अब ऐसा नहीं है, मगर एकता हो गई है पूरे कर्नाटक में। लिंगायत पंचमसाली समुदाय के लोग एक ताकत बताई है। ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो गया है। मगर यहाँ पर ना जाने ब्लैकमेल के आरोप, और यहाँ पर ना जाने जाति धर्म के आरोप, और यहाँ पर बहुत सारे आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। जिस जगह पर वहां पर लाठीचार्ज बरसाई थी, अब वहां पर इन्होंने उनके ही नाम पर एक आरोप कर रहे हैं वहां पर। और यहाँ पर जो हो रहा है आरोप ही अलग है, हुआ कुछ अलग है, और यहाँ पर कुछ बैठे हुए प्रेस मीट में कह रहे हैं कुछ अलग अलग ही है। और क्या सही है और क्या गलत है ये आप ही जानेंगे। आइए दिखाएंगे एक रिपोर्ट में। ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ, ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಆ ಅಧಿವೇಶನ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿನಾಂಕ 9ರಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ
ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಹಕ್ಕದು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡಲಿ, ಯಾವಾಗೇ ಬೇಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಮುತ್ತಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ದಾಂಧಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಅಡೆತಡೆ ಒಡ್ಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ವಿಷಯ ಇವೆರಡೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪವನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟಾವು. ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಕರುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎತ್ತರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ, ಅದು 522 ಅಡಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು, ರೈತರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ವಕಫ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದ 4 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ವಕಫ್ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ BJPಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರು, 2 ತಂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರವರಲ್ಲಿನೇ ಹೊಂದಾಣಿಕಿಲ್ಲ, ಅವರವರೇ ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು, ನಂದು ಹೆಚ್ಚು, ನಿಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತಂಡ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಸತ್ತು ಹೋದ ವಿಷಯ, ಅದು ವಕಫ್ ವಿಷಯ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಯದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಕಲಾಪವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ವಕಫ್ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವಾಗಿನಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ವಕಫ್ದವ್ರದ್ದು ವಿಷಯ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದೆ 99%. ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ BJPಯವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಭಾಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಕಫ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಿರಿಯರು ಭಾಳ ವಿವರವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಕಫ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಏನಾದರೂ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಬರೀ ಇದು ಕುಂತ ಕೆಲಸನ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹಿಂದೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಐತಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಇದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಿಮ್ಮದು? ಅದು ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಂಧಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಕಫ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಇದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ದಾಂಧಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಡೆತಡೆ ಒಡ್ಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿದೆ. ಪ್ರವರ್ಗ 1, 2, 3, 3B ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ 2D ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ 2D ಒಳಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ 2% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಕಡೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? ನೀವು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಮೊದಲ ಯಾವ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು, ಹಿಂದುಳಿದವ್ರದ್ದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ್ದು ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ವಿರೋಧ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವರ್ಗಗಳದ್ದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋಕೆ ನಮ್ಮದು ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ನಮ್ಮದು ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾ ಮೊದಲು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆದವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೇ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರೇರಿತ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ, RSS ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡತ್ತಾ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನಿನ್ನೆ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡ್ರಿ. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರು ಯಾರು? ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರವರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಸುಮಾರು 4 ಸಲ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 2 ಸಲ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಆಗ್ರಹನೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು.
ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಉಪಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿಯ ಒಂದು ತರನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಗದ್ದಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 2D ತಿಳ್ಕಿಂದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂಥದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು 2A ಕೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು 2B ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿಸ್ತದೆ, BJP-ಯವರು RSSನವರು ಹಿಂದೆ ಕೂತು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಲ್ಲು ಒಗೆದವರು ಕೂಡ RSSನವರೇ. ಇವತ್ತು ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ RSSನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿದವರೇ ಇವರು ಕಲ್ಲು ಒಗೆದು ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರಿಗೆ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೋಸಲ್ತಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲಿದಿಂದ ಅವ್ರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಶಾಸಕರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಕಾಶ್ಯಪ್ನವರು ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ವರ್ಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2D ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವರು BJP ಪರವಾಗಿ ಓಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು. ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಜನರು ಶಾಣೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಓಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. DC ಆರ್ಡರ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಳಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ EWS 10% ಕೊಟ್ಟರು. ಮುಂದುವರಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ 10% ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ RSS ಹೋಗಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ 10% ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದರು. 3% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ 10% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರು 2B ಯಾಕೆ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 10%ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, 2%, 3% ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೇ ಇದೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, 3% ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನೇ ಗೆಜೆಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, 3% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ 10% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಪಡುಗನೆ ಏನು 2Aದಾಗ ಹೋಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊಡಿ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ನೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಇರ್ತೈತೆ. ಆ ಆಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವರು ಕೆಲವು BJP ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನೆವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅದ ಈ ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕಿದು. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಗಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಳಗೆ ನಡೆದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಳ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಳಗೆ ಅದಾರ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು 3 ಪೀಠಗಳದಾವೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಬಬಲೇಶ್ವರದವ್ರು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ BJP ಶಾಸಕರು, ಹೌದಪ್ಪ ಇದು BJPದ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು JDS ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಪಂಚಮಸಾಲಿನೇ ಅದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಹೋರಾಟದ JDS ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ದೇವರಿಪ್ಪರಿಗೆ ಶಾಸಕರು
ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ಗೆ ಅಂಜಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಯಾಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಸಲುವಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಇವರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಶ್ಯಪ್ एक मिनट बाद में क्वेश्चन पूछो, एक मिनट और एक थोड़ा है. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲಿಂಗಾಯತ್ ವಿರೋಧಿ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಿರೋಧಿ, ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇವತ್ತು ಆಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕೊಡೋಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿರೋಧಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟ ಬಂದಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ತಗೊಂಡು 10,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 10,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 10,000 ಜನರ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಯಾರ್ದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದವ್ರು? ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೊಂದಿಸ್ತೀರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ಮಂದಿನ ಒಳಗೆ ಬರ್ರಪ್ಪ. ನೀವು 10,000 ಮಂದಿ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. 10 ಜನ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಸ್ಯಾರ. 3 ಜನ ಸಚಿವರು ಬಂದಾರ ಕರ್ಯಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ. 10 ಜನ ಬಂದಾರ. ಇದು 10 ಜನರಿಗೆ ಕರೆದಾರ ಒಳಗ. बोलिए. 3 जन सचिव बंदा रहा. आपने कहा कि पंचमसाली को जो है रिजर्वेशन देना चाहिए. तो मुसलमानों का जो 2B रिजर्वेशन है, जो पिछली सरकार ने ही किया था, कांग्रेस सरकार के इस तरह की रिजर्वेशन है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक वो बिल्कुल जो है अधिवेशन करके, संशोधन करके, सब करके 2B रिजर्वेशन को दिया गया था. जब बीजेपी की सरकार आई तो 2B रिजर्वेशन जो है मुसलमानों को खारिज कर दिया. तो पिछले चुनाव में मुसलमानों ने 85% नियर अबाउट वोटिंग की और आपको चुनकर लाया, आपकी सरकार को चुनकर लाया. जबकि उस वक्त वादा किए थे, जो भी आपने गारंटी दी थी उसे पूरा किया, उसके लिए आपको मुबारकबाद. उसके अलावा आपने 2B रिजर्वेशन को रिजॉल्व करने का भी वादा किया था. लेकिन अभी तक जो आपका इस सदन में हमने देखा कि 2B रिजर्वेशन के रिजॉल्व को लेकर ना कोई कांग्रेस का एक भी वहाँ पर जो बैठा हुआ है, हमारे थ्रू जनता के थ्रू चुन कर जाता है, वो हमारी आवाज को नहीं उठाता. ठीक है. 2B रिजर्वेशन को आप कब बहाल करेंगे? अगर आप बहाल नहीं कर रहे हैं तो वो क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसका जवाब दीजिए. ठीक है. ये रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसको स्टे है. एक बार कोर्ट में मैटर गया बोले तो कौन सी सरकार, कौन सा लीडर बात नहीं कर सकते, कौन सा मिनिस्टर. हम भी यहाँ डिस्कस नहीं करना हो. ऐसा प्रिवेलिंग थिंग्स पहले जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो है एज इट इज चलो है. वो क्या नहीं हो रिजर्वेशन है उसको. तो स्टे इसका जिक्र जो है, अब जो संशोधन चल रहा है, नहीं, हम उसके बारे में बात करने नहीं चाहते. दूसरी चीजें भी नहीं. दूसरी सर, अभी आपने कहा आप बैठो. ये जो समाज है, लिंगायत समाज, वो मैटर नहीं है. आज का मैटर नहीं है. बैठो आप. आज का मैटर नहीं, प्लीज. आज का मैटर नहीं है. दूसरा एक सवाल है ना, बाद में चर्चा करना. बैठो. हाँ ರೀ, ಸಮಾಜವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಮಠವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ, ಈಗ ಮಠದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಅವರು ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಅದಾರ. ಈ ಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ. ಈಗ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಅದಾರ. ಬಟ್ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು 2B ತೆಗೆದು 2D ಕೊಟ್ಟರಾಗ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೇನು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನು? ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕಿದ್ರ ಓಟು? 3 ಸ್ವಾಮಿಗಳು 3 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಇದು ಯಾವುದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರೇ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹುನ್ನಾರಿ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾಳೆಗೆ ನನಗೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವರನ್ನು ಸರ್ 2D ಅನ್ನ ಇವರು ಕಾಶ್ಯಪ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, 2D ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಅಲ್ಲ, 2D ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಲೆನ ತೆಗಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶಾಸಕರು ಒಬ್ಬರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ, ನಮಗಿನ್ನ 2Dನೇ ಟೈಪೇ ಬೇಕು, 2B ಅವರು ತೆಗಿಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ರೇ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಾರ ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗೆ. ಅದೇ ಈ 2A ಸೇರ್ಸೋದು ತಿಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ ಥರ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ.
ಅವ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನೇ ಕೈ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಂದು ನಾವು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಾಸೋಹಿಗಳು, ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಸವಣ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಂದ್ರೆ ದಾಸೋಹಿ. ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿತಿದ್ರು, ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೇಡವ್ರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀಡೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು, ಕೊಡೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಡವರು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಒಟ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗೋದು ಬೇಡ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೀಸಲಾತಿ 3% ಜನರಿಗೆ 10% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2% ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ದೇಶದಾಗಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಯಾವ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ನನಗೆ ನೀಡತ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಅದರಂತ ತಗೊಂಡು ನೀಡತ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದು ಅವನು ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ನೀಡತ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಶರಣ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಇದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಮಾನವ ಧರ್ಮನೇ ಕೊನೆಯದು.